ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹੂੰ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਂਡ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਹੇ, ਆਵਤ ਪਹਿਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਵਾਕੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ, ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੈ ਦੋਖ। ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ ਮਹਾਪਵੀਤ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ ਰਹਾਉ। ਸੁਹਾਗਨ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ, ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੂਤੀ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਅਤ ਸੁੰਦਰੀ, ਪਕ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨ ਹਰੀ। ਜੋ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣ ਤਉ ਲਗ ਸੰਗੇ, ਨਾਹੀਂ ਤਾ ਚਲੀ ਬੇਗ ਉਠ ਨੰਗੇ। ਸੁਹਾਗਨ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈਲੀਆ, 10 8 ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਧੇ, ਵੱਡੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਦੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ, 5 ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਗ ਬਿਧਵਾਰ। 5 ਨਾਰਦ ਕੇ ਮਿਟਵੇ ਫੂਟੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਛੂਟੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ, 5 ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਗ ਵਿਧਵਾਰ। 5 ਨਾਰਦ ਕੇ ਮਿਟਵੇ ਫੂਟੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਛੂਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਕ 872 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
पिछले शब्द में समझाया सी कि खसम मरै तो नार न रोवै, उस रखवारो ओरो होवै। तो इत्थे भगत कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि ये जिहड़ी माया है इतनी माड़ी भी नहीं है जो इस तो किनारा करके पासे होया जावे, जंगलों च जाया जावे, पहाड़ों ते जाया जावे जां होर किसी थां ते। इस माया करके कहते घर की शोभा हुंदी है। आओ जिस तरह भगत कबीर साहब जी इस पावन शब्द के राही उपदेश कर रहे हैं कि माया का घर दे विच होना ये भी जरूरी है, क्योंकि साड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी विच इस माया ने सारे कारज सरीरक तौर तो जो भी कुछ असी प्राप्त करना है वो सारिया चीज़ां इस माया के राही ही सानू प्राप्त होणगियां। आओ जो उपदेश साड़ी झोली च पाया है इस पावन शब्द की विचार करने तो पहला मनोवृत्तियां एकागर करो, प्रेम सहित सतगुरां झुकाओ सीस, फतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी आख रहे हैं, धन सुहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत रहाओ। आखन लगे धन का अर्थ है मुबारक, सुहागन का अर्थ है एक माया, महापवित्र का अर्थ है महान पवित्र है, पाओ कि बहुत पवित्र है माया। क्योंकि जे ये धन नहीं, ये पदार्थ नहीं, ये माया नहीं, ये माया तो बिना तो बड़े बड़े तप करन वाले तपीसर उन्हां दा विच तोल जाता है। क्योंकि जिहड़ी माया है वही असल दे विच साडी जरूरतां नूं सरीरक तौर तो पूरा करती है। इस करके भगत कबीर साहब जी इत्थे समझाण लगे कि शरीर के निर्वाह लई माया ना मिले तां भी तपी जन जिहड़े ने वो घबरा जाते हैं कि साडे शरीर की पालना किवें होएगी। क्योंकि शरीर की पालना वास्ते माया की जरूरत है, तन पदार्थों की जरूरत है। इस करके भगत जी कह रहे हैं ये जिहड़ी माया है ये बड़ी पवित्र है अते धनता दे योग है। क्योंकि इस माया के पसारे ने ही ये जगत का जिहड़ा पसारा किया होया है। और ये जिहड़ी माया है सदा खसमवती रहन वाली माया धन है, ये माड़ी नहीं बड़ी पवित्र है। क्योंकि इस तो बिना तो बड़े बड़े तपियां के मन भी डोल जाते हैं। तपे तपी सर डोलें चीत, क्योंकि माया के राही साडा शरीर का निर्वाह होना है। इस तो बिना शरीर का निर्वाह करने का होर कोई तरीका नहीं है। इस करके भगत जी कहते हैं जिस तरह लोग इसनूं बड़ी माड़ी कहते हैं, इतनी भी माया माड़ी नहीं है। और कि गुरबाणी सानूं ये समझाना चाहती है कि ये जिहड़ी बर्तन दीयां चीज़ां ने जीवन की जरूरत है, उस बात पर उद्यम करना, किरती होना ये अत लाजमी है। क्योंकि गुरबाणी का साडे लई फैसला है, उद्यम करेंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंज, तिहाइंदियां तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंद। क्योंकि कई लोगों ने इसनूं बड़ा माड़ा कहा, माया माड़ी है, माया खा जाती है, नागनी है, तो उन्होंने घर परिवार छड़ दिता, माया कमाणी छड़ दी भी कमाणी नहीं तंग कर दी है। पर इस तो बिना मनुखी जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। धन कमाण तो बिना मनुखी जीवन का निर्वाह भी नहीं है। इस करके भगत जी अगे व्याख्या कर रहे हैं, कहने कि ग्रह शोभा जाकै रे नाहे,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਭਿਆਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛਕਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੁੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹੀ ਅਭਿਆਗਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਕੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕੈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਨ ਲਾਗੇ ਦੋਖ। ਸੁਹਾਗਨ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਦਾ ਖਸਮਵਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੇ ਦੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਐਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਖਸਮਵਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਹਾਗਨ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ। ਪੂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਨ ਹੈ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੁਤੀ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਮੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਡੀ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਅਤ ਸੁੰਦਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਖਸਮਵਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ,
ये अत दी सोहनी है, क्योंकि इसने जगत नूं बाहरों सोहना बनाया है। गुरमत दे विच कंसैप्ट बड़े प्यारे समझाए गए। आखन लगे ये माया जिहड़ी है, ये कहण वालियां नूं भगत कबीर साहब जी का जवाब है, जिहड़े कहंदे ने कि माया नागनी होके खाई जाती है। पूरा दिन इस माया नूं गालां कढदे ने और पूरा दिन ही माया दे पिछे दौड़ते रहंदे हैं। गुरमत ने इस तरह के विचार सानू नहीं समझाई कि एक बारी तुसी माया नूं गालां कढी जाओ, फिर माया दे पिछे दौड़ते रहो। गुरमत इस तरह नहीं समझाती। गुरमत कहती है ये जिहड़ी माया है ये अत दी सुंदरी बहुत सोहनी है। पग पग नेवर छनक छन हरी। पग कहते ने पैरों में, नेवर का अर्थ है झांजरा बांध के ये नचदी है, छन छन करती है जिहड़ी माया है। जो लग प्राण तो लो संगे। जदों तक मनुख दे शरीर विच प्राण हन उदों तक ये माया साथ रहिंदी है, नाल रहिंदी है। नाए तां चली बेग उठ नंगे। जदों प्राण निकल जाते हैं मनुख दे तां ये नंगे पैरी ही दौड़ जाती है। पाओ कि उस वेले मनुख का साथ छड़ देंदी है जद प्राण निकल जाते हैं। पाओ कबीर साहब कहते जदों तक तेरे विच प्राण ने उदों तक ये माया तेरे नाल है। प्राण निकलते सार ये माया जिहड़ी नंगे पैरी तुर जाएगी। पाओ तेरा साथ छड़ जाएगी, फिर तेरे साथ नहीं निभेगी। कभी तो सोचे ना भी अगे ये माया किते कम आएगी, अगे साथ देगी। इस करके कई बार मनुख सोचता भी अगे कम आएगी, माया इकट्ठी कर लीए, ठगी करके करिए, किसी नूं धोखा दे के करिए। भगत जी कहते ने ये जदों तक प्राण ने तेरे शरीर विच उदों तक तेरे साथ है। जिसों प्राण निकल गए उस वेले ही तेरा साथ छड़ जाएगी। उस तो अगे इसने बिल्कुल तेरा साथ नहीं देना। जेड़े धन पदार्थ ने, महल माड़ियाँ ने, तेरे कोल पैसा है, माया का जितना भी स्वरूप या रूप है उसने सिर्फ उदों तक साथ देना जब तक प्राण ने। जदों प्राण निकल गए इस माया ने फिर तेरा साथ नहीं देना। फिर भगत जी कहने लगे सुहागन भवन त्रै लिया। कहते इस सुहागन ने, माया रूपी सुहागन ने भवन त्रै लिया। आओ कि तिन्ने भवनां नूं अपने वस विच कीता होया है। सारे संसार नूं पाओ अपने वस विच कीता होया है। 10 8 पुराण तीरथ रस किया। 10 ते 8 18 पुराण दे रचेता। तीरथ रस किया ते तीर्थां ते जाण वाले, तीर्थां दा रस लैण वाले, उन्हां सारियां नूं इस माया ने अपने वस विच कीता होया, काबू कीता होया। पाओ कि 18 पुराणां दे रचेता, रचन वाले, उन्हां नूं अपने वस विच कीता होया है। तीर्थां नूं प्यार करन वालियां नूं अपने वस विच कीता होया माया ने। ਇੱਥੇ तक कहन लगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेधे। ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश्वर का अर्थ है शिव जी वर्गे जिहड़े ने, वेधे का अर्थ है बिन्ने हुए हैं। पाओ कि माया ने अपने विच इन्हां नूं बन के रखा होया है। ये सारे माया विच गलतान हैं। कहने बड़े बड़े भूपत राजे अर छेदे। बड़े बड़े भूपत राजे जिहड़े ने वो इस माया ने बिन्ने हुए हैं। उन्होंने उत्ते अपना जोर पाती है। बड़े बड़े राजे, ताई महाराज ने बन लिखा बड़े बड़े राजन अर भूमन ताकि तृष्णा बुझी। बड़े बड़े राजे महाराजे उन्होंने तृष्णा नहीं बुझी। क्यों? माया ने उन्होंने अपने आप दे विच बिन्निया होया, उन्होंने हिरदे विच अपनी अपणत बनाई हुई है, अपनी जगह बनाई हुई है। पूरी जिंदगी वो माया माया कर देंगे। होर राज पाड़ बजाए, होर सेना बजाए, मैं जिहड़ा है चक्रवर्ती राजा हो जावां। सारिਆਂ ਨੂੰ बिन के रखा है माया ने, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने कब्जे विच कीता होया। भगत कबीर साहब जी कहते हैं। फिर कहन लगे सुहागन उर्वार न पार। ये जिहड़ी माया रूपी सुहागन है, उरला बनना ते जिहड़ा परला बनना है
ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਗ ਵਿਦਵਾਰ, ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੰਮੇ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਸੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਸੰਗ ਵਿਦਵਾਰ। ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਰੀ ਬਿੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 5 ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਮਿਟਵੇ ਫੂਟੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਫੁੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਹੁਣ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ 5 ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਛੁੱਟੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਨ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਕੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਬਨਾਵਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਅਤ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਭਿਆਗਤ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਕਿ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੁੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਪੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਫੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁੰਡ ਚੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਭਿਆਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਦੋਂ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ।